one. Shone me. Melt me. Mold me. Fill me and use me. Spirit of the living Lord, fall afresh on me. Hallelujah. Hallelujah. Lift your hand for a few moments. కొద్ది క్షణాలు Say, చేతులు Spirit of the living God, పైకెత్తుదాం. fall afresh on me. my God. సజీవుడైన ఆత్మదేవ నా Everybody మీద open your mouth. నూతనంగా Hallelujah. ప్రవహించండి. When the Spirit of God falls afresh upon you, నీ మీద ఆత్మదేవుడు ప్రవహించినప్పుడు all your troubles will go away. నీ యొక్క సమస్యలన్నీ When కూడా the Spirit of పోతాయి. God falls afresh upon you, నీ మీద every ఆత్మదేవుడు spirit of నూతనంగా heaviness will go వచ్చినప్పుడు away. నీ జీవితంలో ఉన్న ప్రతి When the భారం Spirit of God పోతుంది. falls afresh upon you, నీ జీవితం మీద you నూతనంగా get a new ఆత్మదేవుడు peace in వచ్చినప్పుడు your heart. నీ హృదయంలో నూతనమైన The సమాధానం Spirit of వస్తుంది. God come and fill me with new peace in my heart, Lord. ఆత్మదేవ నూతనమైన Take సమాధానంతో away నా every హృదయాన్ని spirit of నింపండి. disturbance from my heart, నా Lord. హృదయం నుంచి ప్రతి కలవరాన్ని Take away every spirit of తొలగించండి. disturbance from my mind, నా Lord. మనస్సు నుంచి ప్రతి Take away కలవరాన్ని every spirit of తొలగించండి. disturbance from my spirit, నా Lord. ఆత్మ నుంచి ప్రతి కలవరాన్ని I want to తొలగించండి. be blessed through your word in this evening hour. ఈ సాయంకాల సమయమందు నీ వాక్యం ద్వారా నేను Thank you for your presence, Holy ఆశీర్వదించబడాలనుకుంటున్నాను. Spirit of God. మీ యొక్క సన్నిధిని ఆహ్వానిస్తున్నాం Promise us that, పరిశుద్ధాత్మ. Lord, where the Spirit of the Lord is, there is liberty. My నీ God. వాక్యం సెలవిస్తున్నట్లుగా ప్రభు Let ఆత్మ that ఎక్కడ spirit ఉంటున్నా of అక్కడ liberty flow స్వాతంత్రం upon our lives in this evening ఈ hour. సాయంకాల సమయమందు స్వాతంత్రపు ఆత్మ మా Take జీవితంలోకి away every ప్రవేశించిన spirit of గాక. confusion from our lives, my మా God. జీవితాల్లో నుంచి ప్రతి Give us the గందరగోళాన్ని spirit of power, తొలగించండి. Lord. శక్తితో కూడిన ఆత్మ Spirit of దయచేయండి. love. ప్రేమతో కూడిన ఆత్మ Spirit of దయచేయండి. sound mind of the Holy Ghost. పరిశుద్ధాత్మ ఇంద్రియ నిగ్రహం కలిగిన ఆత్మను దయచేయండి. Strengthen us in your presence, మీ Lord. సన్నిధిలో మమ్మల్ని బలపరచండి ప్రభువా. Jesus, we thank you for your resurrection power in this place, ఈ Lord. స్థలమందు మీ పునరుద్ధాన శక్తిని బట్టి మీకు Thank you, వందనాలు. Jesus. You promised us where 2 or 3 are gathered together in my name, నా నామమందు ఇద్దరు లేక ముగ్గురు ఎక్కడ I కూడి am ఉంటారు there in your midst. మీ మధ్యలో ఉంటానని Thank వాగ్దానం you, Jesus, చేశారు. for your resurrection power in our midst, Lord మా Jesus. మధ్యలో మీ పునరుద్ధాన శక్తిని బట్టి వందనాలు Let your యేసయ్యా. resurrection power touch every soul who is listening to this word tonight, Lord. ఈ రాత్రి వాక్యాన్ని వింటున్న మీ పునరుద్ధాన శక్తి Let ప్రతి them ఒక్క be ఆత్మ quickened up by your power tonight, my ఈ God. రాత్రి మీ యొక్క ఆత్మ చేత వారు Let them be ప్రవహించబడుతున్నారు. blessed tonight, Lord ఈ Jesus. రాత్రి Let them experience ఆశీర్వదించబడుతున్నారు. a burning within their hearts as they listen to your word మీ tonight, Lord. వాక్యాన్ని వారి రాత్రి వింటుండగా వారి హృదయాల్లో మంట Open their కలుగునట్లుగా spiritual eyes of సహాయించండి. understanding, my God. వారి ఆత్మ మనోనేత్రాలను And let them know the తొలగించండి. truth. సత్యాన్ని Let తెలుసుకున్నట్లుగా them సహాయం set them చేయండి. free in the name of Jesus. సత్యం వారిని విడిపించినట్లుగా సహాయం Holy చేయండి Spirit, we hand యేసునామములో. over this evening service into your hands. పరిశుద్ధాత్మదేవ ఈ సాయంకాలపు We ఆరాధన pray మీ that you will చేతులను think through our అప్పగిస్తున్నాం. minds, my God. మా మనసుల ద్వారా మీరు Speak through our ఆలోచించండి. lips, my మా God. పెదవుల ద్వారా మీరు Every మాట్లాడండి. thought that flows from our mind, మా మనసులో నుంచి వెళ్ళే ప్రతి every word that flows ఆలోచన, from our మా mouth, నోటి నుండి వెళ్ళే ప్రతి will go మాట forth unchecked and unhindered by any satanic force. ఎటువంటి సాతాను శక్తులకు లొంగకున్నట్లుగా Go సహాయం deep into చేయండి. your children's hearts, my God. ఈ బిడ్డల హృదయ లోతుల్లోనికి Produce new వెళ్ళినట్లుగా healings సహాయం for them in చేయండి. their వారి lives. జీవితాల్లో నూతనమైన New స్వస్థతలు miracles in their దయచేయండి. lives. నూతనమైన అద్భుతాలు New deliverance in their జరిగించండి. lives, my వారి God. జీవితాల్లో నూతనమైన విడుదల Anyone మీరు needs to be జరిగించండి. saved, let it be a word of salvation for them tonight, Lord Jesus. ఎవరైనా రక్షించబడవలసిన వారు ఉంటే ప్రభు ఈ వాక్యం రక్షణ వాక్యంగా ఉన్నట్లుగా Holy సహాయం Spirit of God, చేయండి. does anyone has to come and hear this word, bring them quickly in time, my God. పరిశుద్ధాత్మదేవ ఎవరైనా వచ్చి వాక్యం వినవలసిన వారు ఉంటే Let them be blessed త్వరగా tonight, సకాలంలో my God. నడిపించండి. వారు కూడా We ఆశీర్వదించబడినట్లు must సహాయం చేయండి. increase and you must increase in this evening hour. ఈ సాయంకాల సమయమందు మీరు తగ్గవలసి Lord, ఉంది, we మీరు give మాత్రమే you all ఇచ్చవలసి the ఉంది. glory, honor and praise to your holy name. మీ పరిశుద్ధ నామానికి సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావం చెల్లిస్తున్నాం. Jesus, powerful name, we pray, believing. యేసు శక్తి కలిగిన నామములో నమ్మి ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. Everybody shout aloud, ప్రతి amen. ఒక్కరు బిగ్గరగా ఆమేన్ అని Amen. చెప్పండి. Praise the Lord. It's good to be with you all for this evening's Bible study. ఈ Amen. సాయంకాలపు బైబిల్ స్టడీకి మీ అందరితో కూడా ఉండటం చాలా Thank God that మంచిదండి. God has given me new strength to come back into His presence. ఆయన సన్నిధిలోనికి రావడానికి దేవుడు నూతనమైన శక్తిని ఇచ్చాడు. దేవునికి వందనాలు. Say, uncle, you sit down, sit down, sit down. రేవంత్ అంటున్నాడు, అంకుల్ మీరు కూర్చోండి కూర్చోండి. When God gives us strength, దేవుడు మనకు బలం no more ఇచ్చినప్పుడు time to sit down. మనకి ఇంకా కూర్చునే సమయం It's కాదు. time to rise up and shine for Jesus. యేసు ప్రభు కోసం లేచి ప్రకాశించే Shout సమయం. aloud, hallelujah. బిగ్గరగా హల్లెలూయా The చెప్దాం. joy of the
Lord must be our strength. యెహోవా యందు ఆనందమే మన బలం And అవ్వాలని. God is that we recover quickly for His glory. దేవుని Amen. మహిమార్థమే దేవుడు త్వరగా నన్ను తిరిగి మరలా బలం పొందుకునేటట్లు Word of God చేశాడు. said God takes pleasure in the health of His servants. ఆయన Amen. సేవకుల యొక్క ఆరోగ్య విషయంలో దేవుడు ఆనందిస్తాడని దేవుని And God వాక్యం gives him తెలియజేస్తుంది. strength to come back into His presence. ఆయన సన్నిధిలోనికి రావడానికి దేవుడు సహాయం చేసి For బలం all ఇచ్చాడు. the glory. Amen. దేవునికి సమస్త మహిమ Thank చెల్లిస్తుంది. God this morning I put a WhatsApp campaign for all of you. Amen. Amen. And the topic of that campaign was God is about to do a miracle for you in the month of July. ఈ జూలై మాసంలో దేవుడు అద్భుతం చేయబోతున్నాడని ఉదయకాల సమయం నేను ఒక క్యాంపెయిన్ పెట్టానండి So వాట్సాప్ లో. type amen if you believe it. మీరు నమ్మినట్లయితే ఆవేనని చెప్పమని చెప్పారు. Surprised. Many of you said amen. I believe it. నేను ఆశ్చర్యపోయాను. మీరు చాలా మంది ఆమె నేను నమ్ముతున్నానని We serve చెప్పారు. a God of miracles. అద్భుతాలు చేసే దేవుని మనం Lift your voice సేవిస్తున్నాం. aloud. Hallelujah. స్వరమెత్తి బిగ్గరగా హల్లెలూయా Same చెప్పు. yesterday, today, and forever. ఆయన నిన్న నేడు నిరంతరం ఏకరీతిగా ఉన్నాడు. So, it's a miracle working God. ఆయన Amen. అద్భుతాలు చేసే దేవుడు అండి. God wants to do miracles for us even tonight. ఈ Amen. రాత్రి కూడా దేవుడు మన కొరకు అద్భుతాలు Jesus, our చేయాలనుకుంటున్నాడు. miracle working God, యేసు ప్రభు మనకు అద్భుతాలు చేసే దేవుడు wants అండి. to hear all our prayers. మన ప్రార్థనలన్నీ ఆయన God's promise ఆలకించాలనుకుంటున్నాడు. for us in this month of July 24. ఈ జూలై 2024 సంవత్సరంలో దేవుని వాగ్దానం Psalm మనకు 34 verse 4. 34వ కీర్తన 4వ వాక్యం అండి. I sought the Lord, నేను దేవుని వెతికాను, He answered me, ఆయన నాకు ఉత్తరం and He ఇచ్చాడు. delivered me from all my fear. నా యొక్క భయములన్నిటిలో నుంచి ఆయన నన్ను విడిపించాడు. Say aloud, hallelujah. బిగ్గరగా హల్లెలూయా This చెప్తాను. month is a prayer answering month for us. Amen. ఈ యొక్క మాసము మనకు ప్రార్థనలకు Whenever సమాధానం you వచ్చే cry out to మాసం. God in the midst of your fears and worries, నీ భయాలు చింతలన్నిట్లో ఎప్పుడైతే నువ్వు దేవునికి now మొరపెడతావో your God will not only hear your prayers, దేవుడు నీ ప్రార్థనలు ఆలకించడం మాత్రమే answer your కాదు, మీ prayers, ప్రార్థనలకు సమాధానం bring ఇచ్చే you out of దేవుడు. all your fear. మీ భయాలన్నిటిలో నుంచి ఆయన బయటకు To believe it, తీసుకొస్తాడు. shout the Lord is hallelujah. నమ్మినట్లయితే బిగ్గరగా హల్లెలూయా Our God is చెప్పండి. a miracle working God. మన దేవుడు అద్భుతాలు చేసే దేవుడు అండి. Tonight I want to encourage you that our God has good plans for us. ఈ రాత్రి మిమ్మల్ని ప్రోత్సహించాలనుకుంటున్నాను. మన Yeah, దేవుడు the మన month ఎడల of మంచి July, ప్రణాళికలు కలిగి amen. ఉన్నాడు ఈ జూలై మాసంలో. July 24. Amen. జూలై 2024 Always సంవత్సరం. our God is a good God మన దేవుడు ఎల్లప్పుడూ and He మంచి wants to దేవుడు. do good things in our life. మన జీవితంలో మంచి కార్యాలే Believe it, చేయాలనుకుంటున్నాడు ఆయన. shout the Lord is hallelujah. నమ్మినట్లయితే బిగ్గరగా The హల్లెలూయా devil is a చెప్పండి. bad fellow. అపవాది చెడ్డవాడు. He wants to do bad things in our life. మన జీవితంలో వాడు చెడ్డ క్రియలే Our God is a చేయాలనుకుంటాడు. good God. మన దేవుడు మంచి దేవుడు. He wants to do గుడ్ good things in our life. మన జీవితంలో ఆయన మంచి కార్యాలే Shout aloud, చేయాలనుకుంటాడు. hallelujah. బిగ్గరగా హల్లెలూయా So you must చెప్తాను. be knowing this promise very well. మీకు ఈ వాగ్దానం చాలా బాగా తెలిసి Let us ఉండొచ్చు. look at this verse. ఈ వచనం చూద్దామండి. It's found in Jeremiah chapter 29. 29వ అధ్యాయము ఇర్మియా Verse గ్రంథము 11. 11వ వాక్యం. Jeremiah 29 verse 11. ఇర్మియా గ్రంథము 29వ అధ్యాయం 11వ వాక్యం. ఎవరైనా చదవనండి బిగ్గరగా ఈ వాక్యాన్ని. నేను మిమ్మల్ని గూర్చి ఉద్దేశించిన సంగతులను నేను ఎరుగుదును. రాబోవు కాలమందు మీకు నిరీక్షణ కలుగునట్లుగా అవి సమాధానకరమైన ఉద్దేశములే కాని హానికరమైనవి కావు. ఇదే యెహోవా వాక్కు. Jeremiah 29:11, you read it? Somebody in English? For I know Read loud. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Amen. American version is nice. అమెరికన్ వర్షన్ లో చాలా I బాగుంది. know the plans I have for you. నీ ఎడల నేను కలిగి ఉన్న ఉద్దేశంలో నేను Plans ఎరిగి for ఉన్నాను. your good, అవి నీ మేలు కొరకే గాని not for your evil. నీ చెడు కొరకు కాదు. Plans to give you a future and a hope. నీకు నిరీక్షణ ఇవ్వడానికి భవిష్యత్తుని ఇవ్వడానికి So we అవి must ఉద్దేశించాడు. understand our God is a good God మనం అర్థం చేసుకోవాలి మన దేవుడు మంచి దేవుడు. and He has good plans for us. మన ఎడల ఆయన మంచి ప్రణాళికలు కలిగి ఉన్నాడు. Shout aloud, hallelujah. బిగ్గరగా హల్లెలూయా చెప్తాం. Whenever the union government has the budget, ఎప్పుడైతే యూనియన్ గవర్నమెంట్ కి బడ్జెట్ ఉందో everyone will be looking at the budget. అందరూ కూడా బడ్జెట్ వైపు చూస్తూ ఉంటారండి. Finally, they'll find out ఆ చివరిగా వాళ్ళు కనుగొంటారు the finance minister does not have any plans for them. ఆ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ కి ఏ విధమైన ప్రణాళికలు ఉండవు. Especially all the pensioners, ఆ పెన్షన్ కి ఇచ్చే they'll వారికి be very eagerly listening to the budget. వాళ్ళు ఆసక్తిగా వింటూ And ఉంటారండి ఈ they will say, బడ్జెట్ oh, విషయం. the finance minister now gave any increase in the pension for the pensioners. వాళ్ళు అనుకుంటారు ఈ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఏమాత్రం మనకి పెంచలేదు పెన్షన్ అని. Oh, the Telangana government say, hey, they now provide any projects for Telangana. లేకపోతే తెలంగాణ ప్రభుత్వం వారు అంటారు తెలంగాణకి ఏమాత్రం ప్రాజెక్టులు ఏమి ఇవ్వలేదంటారు. People might not have plans for you. ప్రజలు నీ ఎడల
ఉద్దేశాలు కలిగి Government might not ఉండకపోవచ్చు. have plans for you. ప్రభుత్వం నీ ఎడల ప్రణాళికలు కలిగి But the God who ఉండకపోవచ్చు. created you, కానీ నిన్ను సృష్టించిన నీ He has దేవుడు wonderful plans for you. అద్భుతమైన ప్రణాళికలు ఆయన కలిగి Say ఉన్నాడు నీ aloud, ఎడల. hallelujah. బిగ్గరగా హల్లెలూయా Shout చెప్దాం. aloud, hallelujah. బిగ్గరగా చెప్దామండి హల్లెలూయా. Whether you're young or you're old, నువ్వు చిన్నవాడివైనా God పెద్దవాడివైనా has good plans for you. దేవుడు నీ ఎడల మంచి You will ప్రణాళికలు shout కలిగి aloud, ఉన్నాడు. hallelujah. అందరట్లయితే బిగ్గరగా Whether హల్లెలూయా you're చెప్దాం. educated or uneducated, నువ్వు చదువుకున్న వాడివైనా God చదువుకోని has good వాడివైనా plans for you. దేవుడు నీ ఎడల మంచి Shout the loudest ప్రణాళికలు కలిగి hallelujah. ఉన్నాడు. బిగ్గరగా హల్లెలూయా Whether you're చెప్దాం. employed or unemployed, నీకు ఉద్యోగం ఉన్నా లేక God has good నిరుద్యోగమైనా plans for you. దేవుడు నీ ఎడల మంచి Shout the ప్రణాళికలు loudest కలిగి ఉన్నాడు. hallelujah. హల్లెలూయా. So as God's children, కాబట్టి దేవుని you must బిడ్డలుగా know your God who created you, నువ్వు తెలుసుకోవాలి నిన్ను సృష్టించిన నీ Good దేవుడు God, amen. ఆయన మంచి and దేవుడు. He's always planning something good for us every day of our life. మన జీవితంలో ప్రతిరోజు కూడా ఏదో మేలునే ఆయన ప్రణాళిక వేస్తూ So we need to ఉన్నాడని get excited, మనము knowing ఉత్సహించాలండి. that we are always in the thoughts of our God. మన దేవుని ఆలోచనలో మనం ఎప్పుడూ ఉన్నాము అని. You must understand your God who created you నిన్ను సృష్టించిన నీ is దేవుడు always thinking about you, ఆయన ఎల్లప్పుడూ నీ గురించి and He has ఆలోచిస్తున్నాడు. wonderful plans about you. అద్భుతమైన ప్రణాళికలు నీ ఎడల ఆయన కలిగి Shout the ఉన్నాడు. loudest బిగ్గరగా hallelujah. హల్లెలూయా చెప్దాం. David the psalmist says in Psalm 40 and verse 5, 40వ కీర్తన 5వ వాక్యంలో కీర్తనకారుడు దావీదు చెప్తూ ఉన్నారు. the wonderful verse, Psalm 40 verse 5. ఆ 40వ కీర్తన 5వ వాక్యం. Someone read it for me. యెహోవా Lord. నా దేవా, Ah. నీవు మా ఎడల జరిగించిన ఆశ్చర్య క్రియలను, Ah. మా ఎడల నీకున్న తలంపులను బహు విస్తారములు. Amen. వాటిని వివరించి చెప్పేదననుకొంటినా అవి లెక్కకు మించి ఉన్నవి. నీకు సాటి అయిన వాడొకడునూ లేడు. ఆమేన్. Someone read English. Many, O Lord my God, are thy wonderful works which thou hast done, Ah. and thy thoughts which are towards us. Uh, They cannot be reckoned up in order unto thee. Ah. If I would declare and speak of them, they are more than can be numbered. Amen. The American voice says, "Oh Lord my God, many a time you have done great miracles for us. మా ఎడల ఎన్నో సార్లు నువ్వు గొప్ప అద్భుతాలు And you are చేశావు. always in your thoughts. మేము ఎల్లప్పుడూ నీ ఆలోచనలో ఉన్నాం. Who else can do such glorious things? మరెవరు చేయగలరు అటువంటి మహిమ No కలిగిన one else క్రియలు? can be compared with you. నీకు సాటి అయిన వాడు ఎవడునూ There లేడు. isn't time to tell of all your wonderful deeds. నీ అద్భుతమైన క్రియలు వివరించడానికి సమయం సరిపోదంటున్నారు. Shout aloud, hallelujah. బిగ్గరగా హల్లెలూయా We are చెప్దాం. always in the thoughts of our God. మనం ఎల్లప్పుడూ మన దేవుని ఆలోచనలో ఉన్నాము. Say aloud, hallelujah. బిగ్గరగా హల్లెలూయా Sometimes our చెప్దాం. mother and father might not be thinking about us. కొన్నిసార్లు మన తల్లిదండ్రులు మన గురించి Sometimes our ఆలోచించకపోవచ్చు. husbands might not be thinking about us. కొన్నిసార్లు మన భర్తలు మన Our గురించి wives might not be ఆలోచించకపోవచ్చు. thinking about మన us. భార్యలు మన గురించి Our children might ఆలోచించకపోవచ్చు. not be thinking about us. మన పిల్లలు మన గురించి But the ఆలోచించకపోవచ్చు. God who created you కానీ నిన్ను సృష్టించిన నీ is దేవుడు always thinking about you. ఆయన ఎల్లప్పుడూ నీ గురించి ఆలోచిస్తూ Lift your ఉన్నాడు. hands and shout the loudest hallelujah. Hallelujah. Now you hear some people saying, brother, no one is thinking about me, brother. కొంతమంది చెప్తూ ఉంటారు, సహోదరుడు ఎవరు నా గురించి Today I want to ఆలోచిస్తలేదు. encourage you. ఈ రోజు మిమ్మల్ని Even if people ప్రోత్సహించాలనుకుంటున్నాను. don't think about you, ప్రజలు నీ గురించి your God ఆలోచించకపోయినప్పటికీ who created నిన్ను you సృష్టించిన నీ is దేవుడు always thinking about ఆయన you. ఎల్లప్పుడూ నీ గురించి You believe it? Shout ఆలోచిస్తున్నాడు. the loudest hallelujah. If God thinks about you, ఈ దేవుడు నీ గురించి that is ఆలోచిస్తే more than enough. అది చాలు నీకు. Say loud hallelujah. బిగ్గరగా హల్లెలూయా Today చెప్తాం. in this world you should not get discouraged. Oh, brother, I thought they'll call me and wish me, brother. ఈ రోజు ఈ లోకంలో మనం I thought they'll call me and నిరుత్సాహపడిపోకూడదండి. inquire about my health, వారి brother. గురించి వారు కాల్ చేసి నా ఆరోగ్యం గురించి Today, as విచారిస్తారేమో children of అనుకున్నాను. God, we ఈ రోజు should not get discouraged if people don't call and inquire about us. ఈ రోజు ప్రజలు మనకి ఫోన్ చేసి మన గురించి విచారించకపోతే మనం ఏమాత్రం You must know your చింతించకూడదు. God who created you. నువ్వు తెలుసుకోవాలి, నిన్ను సృష్టించిన He నీ is దేవుడు thinking about you. నీ గురించి ఆయన And when He thinks ఆలోచిస్తున్నాడు. about you, ఆయన నీ గురించి He has ఆలోచించినప్పుడు plans to bless you. నిన్ను ఆశీర్వదించే ఆలోచనలు ఆయన Believe it, కలిగి shout the ఉన్నాడు. loudest hallelujah. బిగ్గరగా హల్లెలూయా So as చెప్తాం. God's children, కాబట్టి దేవుని we బిడ్డలుగా must be encouraged that our God has wonderful plans to bless us this month. ఈ Amen. యొక్క మాసంలో దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదించి It అద్భుతమైన is one ప్రణాళికలు thing కలిగి for ఉన్నాడు. God to have plans to bless us. దేవుడు మన ఎడల ప్రణాళికలు కలిగి ఉంటాం ఒక It's విషయం. another thing for us to have plans how to bless the kingdom of God. దేవుని రాజ్యాన్ని ఆశీర్వదించాలనే ప్రణాళికలు మనం కలిగి ఉండటం మరొక విషయం Shout అండి. aloud, hallelujah. బిగ్గరగా హల్లెలూయా చెప్తాం. Today as parents, ఈ రోజు తల్లిదండ్రులుగా we are planning for our children. మన పిల్లల కోసం మనం ప్రణాళికలు వేసుకుంటాం. Yes or no, parents? అవునా కాదండి And తల్లిదండ్రులా? when you have small children, you say, how can I send my children to school? చిన్న పిల్లలు ఉంటే ఎలా స్కూల్ How can I give them good పంపించాలి? education? మంచి విద్య ఎలా How can I ఇవ్వగలం put them in the వాళ్ళకి? best college? మంచి కాలేజీలో ఎక్కడ See, we are వేయగలము? thinking as parents right from the time the baby is born. ఆ పిల్లలు పుట్టినప్పటి నుంచే
పిల్లల Yes or కోసం. no? అవునా కాదండి? See, as parents, we are planning for them. తల్లిదండ్రులుగా వారి కోసం ప్రణాళికలు వేసుకుంటూ ఉంటాం. We are not thinking whether our children are going to plan about us. మన పిల్లలు మన గురించి ప్రణాళికలు వేసుకుంటారా లేదా అని మనం Somewhere ఆలోచించాలి. along the line, కానీ ఎక్కడో మార్గ as our మధ్యలో children keep growing, ఆ పిల్లలు ఎదుగుతూ ఉండగా you see, our daddy and mommy did so much for us. వాళ్ళు చెప్తారు మన తల్లిదండ్రులు మన కోసం ఎంతో They gave us చేశారు, good education. మంచి విద్యను ఇచ్చారు, They took మనకి care of us. మనల్ని చూసుకున్నారు. Now it's మంచిగా. time for us to plan for them. వారి కొరకు ప్రణాళిక వేసుకునే సమయం ఇది మనకు, Yes or ఈ no? సమయం అని చెప్తారు. Amen. See, అవునా when the కాదండి? children grow up, they want to give back the love to their parents. పిల్లలు పెరిగినప్పుడు వారి ప్రేమను వారి Today, తల్లిదండ్రులకు many తిరిగి children, they ఇవ్వాలనుకుంటారు. take insurance for their parents when they ఈరోజు turn చాలా old. చాలా మంది పిల్లలు వారి తల్లిదండ్రుల కోసం పెద్దవారైనా Because they realize once the parents become little bit old, what happens? ఎందుకంటే వారికి అర్థమైంది తల్లిదండ్రులు They're bound కొంచెం to fall పెద్దవారైనాక వారికి అనారోగ్యం They're bound వస్తుంది, to face some troubles. కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారు. So what happened? కాబట్టి ఏం Children say, జరుగుతుంది? no, we have to do some plans for our parents. ఈ పిల్లలు అనుకున్నారు తల్లిదండ్రుల కోసం ఏదో ఒక ప్రణాళిక Yes or no? వేసుకోవాలని. అవునా కాదండి? Amen. See, today children, they are saying, okay, daddy, you planned for us so much when we were young. పిల్లలు కూడా అంటున్నారు మేము చిన్నవారిగా ఉన్నప్పుడు మా కోసం Now ఎన్నో it's time, now we ప్రణాళికలు have వేశాం. become big. ఇప్పుడు మేము పెద్దవారం Now we అయ్యాము, are planning to do something to be a blessing for you. మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉండడానికి ఏదో ఒక ప్రణాళికలు మేము వేసుకుంటున్నాము. Shout aloud, hallelujah. బిగ్గరగా హల్లెలూయా See, today as చెప్తాను. God's children, ఈ రోజు దేవుని బిడ్డలుగా that's what God is looking from each and every one of us. మనలో ప్రతి ఒక్కరి నుంచి దేవుడు అదే As ఆశిస్తూ God is ఉన్నాడండి. planning to do something good for us in our life. మన జీవితంలో దేవుడు మంచి He's చేయడానికి planning to do ప్రణాళికలు new miracles వేస్తూ for ఉంటాడు. us. మన కొరకు గొప్ప మంచి He's planning to give అద్భుతాలు us good చేయాలని, promotion. గొప్ప ఉన్నత He's స్థితి planning to ఇవ్వాలని, elevate us. మనల్ని He's హెచ్చించాలని planning ప్రణాళికలు to change వేస్తున్నాడు. levels of blessing for us. మన ఆశీర్వాదపు స్థాయిని He's planning to మార్చాలని bring us out of ప్రణాళికలు all our వేస్తున్నాడు. mess. మన యొక్క గందరగోళం అన్నిటి నుంచి He's బయటకు planning తీసుకురావాలి. every day. ప్రతిరోజు ఆయన ప్రణాళికలు వేస్తూ ఉన్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. See, He's thinking every day how to bless us. మనల్ని ఎలా ఆశీర్వదించాలని ఆయన ప్రతిరోజు So now God ఆలోచిస్తున్నాడు. is thinking all these good things how to bless us. ఎలా ఆశీర్వదించాలని ఈ మంచి ప్రణాళికలన్నీ దేవుడు What should we ఆలోచిస్తూ do? ఉండగా మనం ఏం Should చేయాలి? we remain silent? మనం నిశ్శబ్దంగా ఉండాలండి? Oh, hallelujah. లేదండి. See, it must be reciprocal. మనము కూడా తిరిగి If ఇచ్చేవాళ్ళం my ఉండాలి. God is planning to good for me, దేవుడు నా ఎడల మంచి ప్రణాళికలు I as వేస్తుంటే his son, ఆయన కుమారుడుగా I as నేను, his daughter, ఆయన కుమార్తెగా I నేను, must also plan to do something good for my God. నా దేవుడి కొరకు నేను కూడా ఏదో ఒక మంచి You believe it? చేయాలని Shout the ప్రణాళిక loudest వేసుకోవాలి. hallelujah. బిగ్గరగా See, హల్లెలూయా today చెప్పండి. when we as God's children ఈ రోజు దేవుని బిడ్డలుగా మనము have that thought to be a blessing in the kingdom of God, దేవుని రాజ్యంలో ఆశీర్వాదకరంగా ఉండే that's ఆలోచన, the time when our miracle becomes sweet అప్పుడే అండి మన అద్భుతం మధురంగా and ఉంటుంది. we begin to enjoy the miracles of God in our life. మన జీవితంలో దేవుని అద్భుతాలు మనం Shout ఆనందించగలుగుతాం. aloud, hallelujah. బిగ్గరగా హల్లెలూయా Today you must know చెప్పండి. that God created you for His ఈ glory. రోజు మనం తెలుసుకోవాలి దేవుడు ఆయన మహిమార్థమే Why మనల్ని did God create సృష్టించాడు. you? ఎందుకు సృష్టించాడు నిన్ను? For His glory. ఆయన మహిమార్థమై. Isaiah chapter 40 verse 5 says, యెషయా గ్రంథము 40వ అధ్యాయం 5వ వాక్యం తెలియజేస్తుంది. Isaiah 43 verse 7. యెషయా గ్రంథము 43వ అధ్యాయం 7వ These వాక్యం. people I have created for my glory. నా నిమిత్తము నేను నిర్మించిన నా Why జనులు. has God created you? ఎందుకు సృష్టించాడు For His దేవుడు? glory. ఆయన మహిమార్థమై. Not for you to bring shame to His name, ఆయన నామానికి అవమానం but to తీసుకురావడానికి bring కాదు, glory to His name. ఆయన నామానికి మహిమ Shout the తీసుకురావడానికి. loudest hallelujah. బిగ్గరగా హల్లెలూయా Today as చెప్తాం. God's children, ఈ రోజు దేవుని బిడ్డలుగా once you've given your heart to Jesus, ఒకసారి నీ హృదయాన్ని యేసు ప్రభువుకి once ఇచ్చిన you're a born తర్వాత, again child of God, ఒకసారి నువ్వు తిరిగి your heart జన్మించిన must say, దేవుని I బిడ్డవైన must somehow తర్వాత, bring glory to my నీ God. హృదయం చెప్పాలి నా దేవునికి నేను ఏ I విధంగా must చేతనైనా be మహిమ a తీసుకురావాలి. blessing in the kingdom of God. దేవుని రాజ్యంలో నేను ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలి. Shout aloud, hallelujah. బిగ్గరగా హల్లెలూయా Father told చెప్పండి. you, God is thinking every day how to bless us. దేవుడు మనల్ని ప్రతిరోజు కూడా ఎలా ఆశీర్వదించాలని So at the same ఆలోచిస్తున్నాడు. time, అదే విధంగా We as His children ఆయన must బిడ్డలుగా also be thinking how we can be a blessing to God, దేవునికి ఎలా ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలని how మనం to be a ఆలోచించాలి. blessing to His kingdom of God. దేవుని రాజ్యంలో మనం ఎలా ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలని Shout aloud, ఆలోచించాలి. hallelujah. బిగ్గరగా హల్లెలూయా They say it చెప్తాం. takes 2 hands to clap to make a noise. వారంటారండి చప్పట్లు కొట్టడానికి 2 Yes or చేతులు no? కావాలి అని. Why has God given us 2 hands? ఎందుకు దేవుడు మనకు 2 Clap చేతులు and make ఇచ్చాడు? a big noise. చప్పట్లు కొట్టి పెద్ద శబ్దం చేయడానికి. Hallelujah. Hallelujah. So also when God is doing something good for us, అలాగే దేవుడు కూడా మన ఎడల we మేలు చేస్తూ also must be ఉండగా saying, Lord, I want to do something good for you, Lord. మనం కూడా దేవా నీ ఎడల నీ కొరకు Then నేను what కూడా happens? మంచి The చేయాలనుకున్నప్పుడు ఏం miracle becomes జరుగుతుంది? so sweet. అప్పుడు అద్భుతం
ఎంతో The blessing మధురంగా of God ఉంటుంది. becomes so sweet. దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం ఎంతో You are a మాధుర్యంగా happy ఉంటుంది. Christian. నువ్వు సంతోషకరమైన And your God is క్రైస్తవుడుగా also a ఉంటావు. happy God. నీ దేవుడు కూడా సంతోషకరమైన Shout దేవుడుగా aloud, ఉంటాడు. hallelujah. బిగ్గరగా హల్లెలూయా So, చెప్దాం. in what way can we be a blessing to God in the kingdom of God? దేవుని రాజ్యంలో దేవునికి ఏ విధంగా మనము ఆశీర్వాదకరంగా To ఉండగలం? go into Psalm 150, 150వ కీర్తనలోకి And verse వెళ్ళట్లయితే 6. 6వ వాక్యంలో Psalm 150, 150 verse 6, 150వ కీర్తన 6వ వాక్యం. it says, let everything that has breath praise the Lord. సకల ప్రాణులు యెహోవాను స్తుతించుదురుగాక. How many of you have breath tonight? ఎంతమందికి మీకు శ్వాస ఉందండి ఈ రోజు? Swasa unnara? Lift your hands, say aloud, hallelujah. హల్లెలూయా If చెప్దాం. you have breath, what should you do? మీకు శ్వాస ఉంటే ఏం What చేయాలండి? should we do? మనం ఏం చేయాలి? Tell me, what should you do in your breath? మీ యొక్క శ్వాసతో ఏం చేయాలి? Praise the Lord. దేవుని స్తుతించాలండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. When you lose your breath, మీ యొక్క శ్వాసను మీరు Where will కోల్పోయినప్పుడు you be? ఎక్కడ ఉంటారు మీరు? will you be in your church యూహోప్ సంఘంలో ఉంటారా? or Dhammaiguda graveyard? లేక దమ్మాయి కూడా సమాధిలో ఉంటారా? See, you must realize, why has God given us breath? మనం అర్థం చేసుకోవాలండి, దేవుడు మనకి ఎందుకు ఈ యొక్క Praise His శ్వాసని name. ఇచ్చాడు? ఆయన Hallelujah. నామాన్ని స్తుతించడానికి. Many children of God don't praise and thank the God for the life He has given them. వారికి దేవుడు ఇచ్చిన జీవాన్ని బట్టి చాలా మంది దేవుని బిడ్డలు దేవుని Today, స్తుతించరు, you must కృతజ్ఞత be thankful చెల్లించరు. to your Creator ఈ రోజు నీ సృష్టికర్తకు కృతజ్ఞత that He కలిగి has ఉండాలి. created you, ఆయన నిన్ను సృష్టించాడు, put breath in your nostrils, నీ యొక్క నాసికారంధ్రాల్లో only జీవవాయువు for one ఇచ్చాడు. great purpose. ఒక గొప్ప ఉద్దేశం That కొరకే. you always keep praising Him and glorifying His name. ఆయన్ని ఎల్లప్పుడూ కూడా స్తుతిస్తూ ఆయన నామాన్ని Shout out, మహిమపరచడానికి. hallelujah. బిగ్గరగా You know, హల్లెలూయా the చెప్దాం. coronavirus came. కరోనా వైరస్ వచ్చింది What was కదండి. the major problem for coronavirus? ఆ కరోనా వైరస్ కి పెద్ద సమస్య ఏంటండి? Can someone tell me what is the major problem? పెద్ద సమస్య ఏంటండి కరోనా No వైరస్? hour. అదే లేదు, గాలి లేదండి, శ్వాస They అందట్లేదు. lost their breath. వారి శ్వాస అందలేదు. So what was the doctor saying? డాక్టర్లు ఏం చెప్తున్నారు? Go and buy oxygen cylinders. ఆక్సిజన్ సిలిండర్లు కొనుక్కోండి. Yes or no? అవునా కదండి? You find many people, చాలా మందిని మనం they keep చూసాం. running in the market to go and buy oxygen cylinders. ఆక్సిజన్ సిలిండర్లు కొనడానికి వారు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళారు. Why? ఎందుకు? Because they are lacking breath. ఎందుకంటే వారికి శ్వాస అందలేదు. Hallelujah. హల్లెలూయా. But when God gives us breath, దేవుడు మనకు శ్వాసని we are not ఇచ్చినప్పుడు able to praise our God. మన దేవుణ్ణి మనం Tonight స్తుతించలేకపోతున్నాం. as God's children, ఈ రాత్రి దేవుని బిడ్డలుగా every time you must touch your nose and say, thank God I'm breathing. మీ యొక్క ముక్కుని మీరు తాకినప్పుడల్లా చెప్పాలి, దేవునికి వందనాలు, నేను శ్వాస Touch your nose and say, పీల్చుకుంటున్నాను. thank God I'm breathing. దేవునికి వందనాలు, నేను శ్వాస పీల్చుకుంటున్నాను అని చెప్పండి ముక్కును పట్టుకుని. Amen. It's a great gift that you're breathing. Amen. మీరు శ్వాస తీసుకుంటున్నారు, అది What గొప్ప you do when వరం you're అండి. breathing? మీరు శ్వాస Start పీల్చుకుంటున్నప్పుడు ఏం praising చెప్పాలి? your God. నీ దేవుని స్తుతించడం Shout aloud, ప్రారంభించాలి. hallelujah. బిగ్గరగా హల్లెలూయా From చెప్తాను. morning to night, if you can start praising your God, ఉదయం నుంచి సాయంకాలం వరకు నీ దేవుని స్తుతించడం you not only ప్రారంభిస్తే make God happy, నువ్వు దేవుని సంతోషింపచేయడం but you మాత్రమే see కాదు, God making you to be productive in every area of your life. నీ జీవిత ప్రతి భాగంలో కూడా నువ్వు ఉత్పత్తిదాయకంగా ప్రతిఫలంగా ఉండేటట్లు దేవుడు As చేస్తాడండి. I'm doing a wonderful study when for all those who come to the beginning part of the Sunday service. ఆదివారం ఉదయకాలం మొదటి భాగంలోనికి Why should we praise God? ఎందుకు దేవుని Many people are స్తుతించాలి? confused, Pastor, why we must praise God, Pastor? చాలా మంది అడుగుతూ ఉంటారు, waste ఎందుకు of time, దేవుని Pastor. స్తుతించాలి? ఇది సమయం వృధా We will చేయడం only come for the word of God, not for praise time. స్తుతి ఆరాధన సమయానికి రాము, But I దేవుని want to tell వాక్యం you there is సమయానికి tremendous వస్తాం. blessing when you praise God. నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను, ఆశ్చర్యకరమైన ఆశీర్వాదం ఉంటుంది నీ దేవుని Say aloud, స్తుతించినప్పుడు. hallelujah. బిగ్గరగా If హల్లెలూయా you look at చెప్పండి. Psalm 67, 67వ కీర్తన మీరు verse చూసినట్లయితే 5 and verse 6, 5-6 వాక్యాల్లో you will see the importance of praising God. దేవుని స్తుతించడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను అక్కడ చూస్తారండి. Psalm 67, 67వ కీర్తన verse 5 and verse 6. 5-6 వాక్యాలు. Read it, Lord. ప్రజలు నిన్ను స్తుతించుదురు గాక, ప్రజలందరూ నిన్ను స్తుతించుదురు గాక. అప్పుడు భూమి దాని ఫలములిచ్చును. దేవుడు మమ్మల్ని ఆశీర్వదించును. దేవుడు మమ్మల్ని దీవించును. English. Let the people praise thee, O God. Let all the people Slowly, praise Diana. Let the people praise thee, O God. all ప్రజలు the people praise thee. Let all the people praise thee. Then shall the earth yield her increase. Then. Everybody say then. అప్పుడు అని చెప్దామండి. ఎప్పుడు? అప్పుడు ఎప్పుడు? When you praise your God. ఈ దేవుని నువ్వు I స్తుతించినప్పుడు. love those words. అప్పుడు and ఎప్పుడు. See, then
అప్పుడు అనే మాట ఉంది Then చూడండి. shall the earth yield her increase. అప్పుడు భూమి దాని ఫలమిచ్చును అంటున్నారండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Where is the earth? ఎక్కడుందండి భూమి? Where is the earth? ఎక్కడుంది భూమి? Stamp the, put your leg down, say, this is the earth. ఇదే భూమి అని చెప్పనండి కాలుతో కొట్టి. You know, many times we say, brother, nothing is working, brother. మనం చాలా సార్లు అంటూ ఉంటాం, సహోదరుడా ఏది పని చేయట్లేదు The నాకు. heathens, they go to some houses. Heathen people, అండిలు they go to one house. ఒక ఇంటికి వెళ్తారు. If they don't see any blessings coming, ఏ ఆశీర్వాదం రావడం వాళ్ళు చూడకపోతే they find lot of trouble over there. అక్కడ చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నట్లయితే, This is లేదు brother. ఇక్కడ సరిగా లేదు సహోదరుడా, ఇంటికి వాస్తు ప్రాబ్లం ఉంది. ఈ ఇంటికి వాస్తు సమస్య ఉంది అంటారండి. Have you heard those things? విన్నారండి మీరు అటువంటి మాటలు? లేదు brother. No blessing is coming at all. అసలు ఏ ఆశీర్వాదం Whatever రావట్లేదు. blessing we have is going away. మాకున్న ఆశీర్వాదం అంతా పోతుంది. So what they will do? మరి ఏం Within చేస్తారు? 1 or 2 months, గాలి చేస్తున్నారు. 1-2 నెలల్లో ఖాళీ చేసేస్తారు. ఇంటికి వెళ్తున్నాం. We are going to some other house, brother. This house is not good. ఈ ఇల్లు బాగోలేదు, మరేదో ఇతరింటికి వెళ్తున్న వేరే Have you ఇంటికి అని చెప్తారు. experienced those kind of people? అటువంటి ప్రజల్ని They will మీరు be shifting చూసారా? every 2-3 months. ప్రతి 2-3 నెలలకి వారు Why? మారుతూ Because they ఉంటారు. don't see any blessings coming. ఎందుకంటే ఎటువంటి ఆశీర్వాదం రావడం వారు వాస్తు చూడరు. సరి లేదు, ఆశీర్వాదం సరి లేదు. Let's go. ఏది సరిగా లేదు, వెళ్ళిపోదాం అంటూ ఉంటారు. But if you are a child of God, కానీ నువ్వు దేవుని బిడ్డవైతే wherever you go, నువ్వు ఎక్కడికి that వెళ్ళినప్పటికీ place must be a blessed place in Jesus' name. యేసు నామములో ఆ స్థలం ఆశీర్వదించబడిన You shout the స్థలంగా loudest మార్చబడింది. hallelujah. హల్లెలూయా. As a child of God, నేను చెప్తున్నాను, దేవుని we must బిడ్డగా think differently from the worldly people. ఈ లోక ప్రజల కంటే వ్యత్యాసంగా మనం What does ఆలోచించాలి. the word of God say? దేవుని వాక్యం ఏం Let the తెలియజేస్తుంది? people praise thee, O Lord. ప్రజలు నిన్ను స్తుతించుదురుగాక Let దేవా. all the people praise thee. ప్రజలందరూ నిన్ను What స్తుతించుదురుగాక. does verse 6 say? 6వ వచనం ఏం తెలియజేస్తుంది? Then shall the earth yield her increase. అప్పుడు భూమి దాని ఫలం ఇస్తుంది అని What does it చెప్తున్నారు. mean? దాని అర్థం ఏంటి? Wherever you are, నువ్వు you ఎక్కడున్నప్పటికీ will be fruitful. నువ్వు ఫలభరితంగా Say ఉంటావు. aloud, hallelujah. బిగ్గరగా హల్లెలూయా Wherever you చెప్తావు. are, నువ్వు you ఎక్కడున్నప్పటికీ will be productive. నువ్వు ఉత్పత్తిదాయకంగా Shout ఉంటావు. aloud, hallelujah. బిగ్గరగా హల్లెలూయా Wherever చెప్తావు. you are, నువ్వు you ఎక్కడున్నప్పటికీ will prosper. నువ్వు అభివృద్ధి పొందుతావు. Shout the loudest, బిగ్గరగా hallelujah. హల్లెలూయా చెప్తావు. Today, as God's ఈ children, రోజు దేవుని that is బిడ్డలుగా why God has created you. అందుకనే దేవుడు నిన్ను సృష్టించాడు. For what purpose? ఏ ఉద్దేశం కోసం? Sing His praises. ఆయన యొక్క స్తుతులు పాడడానికి. Today, many Christians say, no, brother, I don't want to praise God. చాలా మంది క్రైస్తవులు I అంటుంటారు, only నేను want to listen to స్తుతించను. the word of God. నేను కేవలం దేవుని వాక్యాన్ని No, మాత్రమే that's not the వింటాను. right thing. అది సరైనది God has కాదండి. created you దేవుడు నిన్ను సృష్టించాడు. Why? ఎందుకు? to praise Him. ఆయన praise స్తుతించడానికి. him, ఆయన నువ్వు What will స్తుతించినప్పుడు happen? ఏం You will be జరుగుతుంది? fruitful, నువ్వు ఫలభరితంగా you will ఉంటావు. be productive, నువ్వు you ఉత్పత్తిదాయకంగా will ఉంటావు. prosper, నువ్వు అభివృద్ధి you will పొందుతావు. flourish నువ్వు in విస్తరిస్తావు. Jesus' mighty name. యేసు శక్తి Shout కలిగిన the నామములో. loudest hallelujah. బిగ్గరగా హల్లెలూయా చెప్తావు. That's the miracle of praising God. ఇది దేవుని స్తుతించడంలో ఉన్న So అద్భుతం never అండి. miss the hour of praising. స్తుతించే గడియని ఏమాత్రం కోల్పోకండి. Every Sunday I'm doing a 15 minutes, 20 minutes time about the blessing we get when we praise God. ప్రతి ఆదివారం 15-20 నిమిషాల సమయము దేవుని స్తుతించినప్పుడు వచ్చే Once you ఆశీర్వాదాల get గురించి these నేను truths in your చెప్తున్నాను. heart, in your నేను mind, చెప్తున్నాను, మీ హృదయంలో మీ యొక్క మనసులో ఈ you యొక్క will start సత్యం praising వచ్చినప్పుడు God every day in your మీ life. జీవితంలో ప్రతిరోజు దేవుని And you స్తుతించడం will see God's ప్రారంభిస్తారు. blessings flowing upon your life. దేవుని ఆశీర్వాదాలు మీ జీవితంలో ప్రవహించడం మీరు Shout the చూస్తారు. loudest బిగ్గరగా hallelujah. హల్లెలూయా So when చెప్తాను. God has plans to bless you, దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదించే ప్రణాళికలు కలిగి what ఉన్నప్పుడు plans you must have? నీవు ఎటువంటి Keep ప్రణాళికలు కలిగి praising your ఉండాలి? God every day. ప్రతిరోజు నీ దేవుని స్తుతించే ప్రణాళికలు Shout కలిగి ఉండాలి. hallelujah. బిగ్గరగా హల్లెలూయా Don't be చెప్తాను. murmuring and grumbling at God. దేవుని ఎడల ఏమాత్రం సనిగి గొనిగేవారిగా Don't be ఉండకూడదు. complaining to God. దేవునికి ఏమాత్రం Well, ఫిర్యాదులు Lord, చేసేవారు well, Lord, ఉండకూడదు. well, Lord. ఎక్కడ ప్రభువా, ఎక్కడ ప్రభువా, ఎక్కడ ప్రభువా But అని what you must say, అంటారు. praise God, praise God, praise God. దేవునికి స్తోత్రం, దేవునికి స్తోత్రం, దేవునికి స్తోత్రం అని Shout చెప్పాలి. aloud, hallelujah. బిగ్గరగా హల్లెలూయా God చెప్తాను. wants praises from your mouth. నీ యొక్క నోటి నుంచి దేవుడు Not స్తుతులు murmuring and కోరుకుంటున్నాడు. grumbling, saying, where. ఎక్కడ 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 అనే సనుగు గొనుగులు Where will కాదండి. not solve the problem. ఎక్కడ అనేది నీ సమస్యను Praise will పరిష్కరించదు. solve the problem. స్తుతి అనేది నీ Everybody సమస్యను say, పరిష్కరిస్తుంది. praise స్తుతి అని చెప్తాను. Will solve my problem. నా సమస్యను Loudly పరిష్కరిస్తుంది. praise స్తుతి will solve my problem. నా సమస్యను One more పరిష్కరిస్తుంది. time, loudly praise స్తుతి will solve my నా problem. సమస్యను పరిష్కరిస్తుంది. Shout aloud, బిగ్గరగా hallelujah. హల్లెలూయా చెప్తాను. Number one, why మొట్టమొదటిది God is planning to bless you in this month of
July 2024. ఈ జూలై 2024 మాసంలో దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదించాలని You కోరుకుంటున్నాడు. start praising God every day. ప్రతిరోజు నువ్వు దేవుని స్తుతించడం Time you get in ప్రారంభించు. the morning. Say, ఉదయకాలంలో thank you Lord for this లేచినప్పటి good day, my ఈ God. మంచి రోజును బట్టి నీకు Thank you Lord వందనాలు for giving me ప్రభువా. good health and strength, my నాకు God. మంచి బలము శక్తి ఇస్తున్నందుకు Thank you for వందనాలు blessing me in ప్రభువా. my job, my నా God. ఉద్యోగంలో నన్ను Thank you for ఆశీర్వదిస్తున్నందుకు blessing me with a good వందనాలు. family, my God. నాకు మంచి కుటుంబంతో Thank you Lord for taking care of my needs, my నా God. అవసరతలను చూసుకుంటున్నందుకు See, వందనాలు when ప్రభువా. God hears this praise from your ఈ mouth, నోటి నుంచి ఈ స్తుతిని ఎప్పుడైతే దేవుడు whatever bad వింటాడో, the devil wants to do, అపవాది ఏ చెడైతే చేయాలనుకుంటుందో God will turn it to good. దేవుడు మంచిగా దాన్ని మారుస్తాడండి నీ Shout కొరకు. aloud, hallelujah. దగ్గరగా హల్లెలూయా Number చెప్తాను. one, మొట్టమొదటిది learn to praise and thank God every day. ప్రతిరోజు దేవునికి స్తుతులు కృతజ్ఞతలు What is the చెల్లించాలి. second plan we can do for our God? మన దేవుని కొరకు మనం చేయగలిగిన రెండవ ప్రణాళిక We must ఏంటండి? have plans not to be ashamed about who we are as Christians. క్రైస్తవులుగా మనం ఎవరైనామో దాన్ని బట్టి సిగ్గుపడకూడదండి. In these end time ఈ days, అంత్య దినాల్లో we should not be ashamed to be called as Christians. క్రైస్తవులము అని పిలువబడడానికి మనం ఏ మాత్రం Say సిగ్గుపడకూడదండి. aloud, hallelujah. దగ్గరగా హల్లెలూయా Because there చెప్తాను. is no other true God except Jesus. యేసు ప్రభు కంటే మరే ఇతర నిజమైన దేవుడు Do లేడండి. you believe it? నమ్ముతారండి? Say aloud, hallelujah. దగ్గరగా హల్లెలూయా All the చెప్తాను. other gods are only dummies. మిగిలిన దేవుళ్ళందరూ కూడా But నకిలీ Jesus అండి. is the true Lord and Savior of our lives. యేసు ప్రభు మాత్రమే నిజమైన దేవుడు, రక్షకుడు Shout మన aloud, జీవితానికి. hallelujah. దగ్గరగా హల్లెలూయా Only చెప్తాను. Jesus went to the cross of Calvary. యేసు ప్రభు మాత్రమే కల్వరి Only శిలువకు Jesus వెళ్ళాడు. shed His precious blood. యేసు ప్రభు మాత్రమే ఆయన Only ప్రశస్త Jesus రక్తాన్ని gave His దాల్చాడు. life for your నీ salvation. రక్షణ కొరకు యేసు ప్రభు మాత్రమే Only ఆయన Jesus was జీవితాన్ని buried in ఇచ్చాడు. the tomb for 3 days. 3 రోజులు యేసు ప్రభు మాత్రమే Only సమాధి Jesus చేయబడ్డాడు. rose again on the 3rd day. యేసు ప్రభు మాత్రమే 3వ దినమందు తిరిగి లేచాడు. He is our Lord and our Savior. ఆయన మాత్రమే మన ప్రభువు, మన Shout the రక్షకుడు. loudest hallelujah. దగ్గరగా హల్లెలూయా You don't చెప్తాను. have to be ashamed about Jesus. యేసు ప్రభు గురించి నువ్వు You సిగ్గుపడనవసరం need to be లేదు. a bold witness about Jesus. యేసు ప్రభు గురించి నువ్వు ధైర్యం కలిగిన సాక్షిగా Shout ఉండాలి. aloud, hallelujah. బిగ్గరగా హల్లెలూయా See what చెప్తాను. does Paul say in Romans chapter 1 verse 16. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం Romans 16వ chapter 1 వాక్యంలో, verse 16. I want all రోమీయులకు to open రాసిన your పత్రిక Bibles. మొదటి అధ్యాయం 16వ Romans వాక్యంలో, 1 verse 16. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం 16వ వాక్యంలో అపోస్తలుడైన పౌలు గారు ఏం చెప్తున్నారో చూద్దామండి. సువార్తను గూర్చి నేను సిగ్గుపడవాడును కాను. ఎలయనగా నమ్ము ప్రతివానికి మొదట యూదునికి గ్రీసు దేశస్థునికి కూడా రక్షణ కలుగు చేయుటకు అది దేవుని శక్తి అయి ఉన్నది. దేవుని శక్తి ఉంది. ఇంగ్లీష్. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Amen. What is Paul saying over there? ఇక్కడ పౌలు గారు ఏం I am చెప్తున్నారండి? not ashamed of the gospel of Christ. సువార్తను గురించి నేను సిగ్గుపడువాడను కాను అని చెప్తున్నారండి. Say aloud, hallelujah. బిగ్గరగా హల్లెలూయా Shout చెప్తాను. aloud, hallelujah. బిగ్గరగా చెప్తామండి Today హల్లెలూయా. you should not be ashamed to call yourself a Christian. నువ్వు క్రైస్తవుడివి అని పిలుచుకోవడానికి ఏమాత్రం సిగ్గుపడకూడదు. Why? ఎందుకు? Because it is the power of God for your salvation. నీ రక్షణకు అది దేవుని శక్తి అయి ఉందండి. Shout aloud, hallelujah. బిగ్గరగా హల్లెలూయా Today, చెప్తాను. because we believe that Jesus died for our sins on the cross of Calvary, కల్వరి శిలువలో యేసు ప్రభువారు మన పాపాల కొరకు We got చనిపోయారని saved. మనం నమ్మడం వల్ల మనం రక్షించబడ్డాము. shout aloud, బిగ్గరగా hallelujah. హల్లెలూయా So today, as చెప్తాను. God's ఈ children, రోజు దేవుని బిడ్డలుగా because we receive that salvation, ఆ రక్షణ మనం పొందుకోవడం today we వలన have so much of peace, ఈ రోజు ఎంతో సమాధానం So ఉంది much of మనకి. joy, ఎంతో ఆనందం so ఉంది. much of happiness, ఎంతో సంతోషం ఉంది. so many blessings because we accepted Jesus as our Lord and our Savior. యేసు ప్రభువుని మన ప్రభువుగా రక్షకునిగా అంగీకరించిన So today as వల్ల ఎన్నో God's children, ఆశీర్వాదాలు ఉన్నాయి. ఈ రోజు We దేవుని should not బిడ్డలుగా be confused when we are talking to our friends and relations who are not Christians. క్రైస్తవులు కానీ మన స్నేహితులతో బంధువులతో మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనం Today must be కలవరపడకూడదు. 100% clear in your heart. మీ హృదయంలో 100% స్పష్టత కలిగి There ఉండాలి. is no other Savior, మరే ఇతర రక్షకుడు లేడు, only Jesus. యేసు ప్రభు There is మాత్రమే. no other way to go to heaven. పరలోకానికి వెళ్ళడానికి మరే ఇతర Only మార్గము through లేదు. Jesus. యేసు ప్రభు ద్వారా Say మాత్రమే. aloud, hallelujah. బిగ్గరగా హల్లెలూయా It must be చెప్తాను. very clear in your heart and your నీ mind మనసులో నీ హృదయంలో ఇది చాలా that no స్పష్టంగా one else ఉండాలి. can take you to heaven, only Jesus. యేసు ప్రభు తప్ప మరెవ్వరూ నిన్ను పరలోకానికి తీసుకువెళ్ళలేరు Shout the అని. loudest బిగ్గరగా hallelujah. హల్లెలూయా What చెప్తాను. does Jesus say in John's Gospel chapter 14 verse 6? యోహాను శుభవార్త 14వ అధ్యాయం 6వ వాక్యంలో John's యేసు ప్రభు Gospel chapter 14 verse 6. యోహాను శుభవార్త 14వ అధ్యాయం 6వ వాక్యంలో యేసు ప్రభు ఏం చెప్తున్నారో Jesus చూద్దాం. is saying, I am the way, యేసు ప్రభు చెప్తున్నాడు, నేనే I am మార్గము, the truth, నేనే సత్యము, and I am the life. నేనే జీవము. No man comes to the Father
ఎవడు but by me. నా ద్వారా తప్ప ఎవడు తండ్రి యొద్దకు రాడు అని Very, చెప్తున్నాడు. very clear. ఇది చాలా స్పష్టంగా Today, if ఉందండి. you want to go to heaven, ఈ రోజు నువ్వు పరలోకానికి there's only one వెళ్ళాలనుకుంటే way, that is to give your heart to Jesus. ఒకే ఒక మార్గం, నీ హృదయాన్ని And యేసు believe ప్రభుకి that ఇవ్వాలి. Jesus is our Lord and our Savior. యేసు ప్రభు నీ ప్రభు రక్షకుడని నువ్వు అంగీకరించాలి. Shout aloud, hallelujah. బిగ్గరగా హల్లెలూయా So as చెప్తాం. God's children, కాబట్టి దేవుని బిడ్డలుగా when you come in touch with your unsaved friend, ఎప్పుడైతే నీ యొక్క రక్షించబడిన when you స్నేహితులను come in touch with your కలుసుకున్నప్పుడు, unsaved relation, రక్షించబడిన నీ బంధువులను and if they are కలుసుకున్నప్పుడు confused in their life, వారి జీవితంలో వారు you must కలవరపడిపోయినట్లయితే be bold enough to say, my friend, నువ్వు చెప్పాలి ధైర్యంగా, నా there is స్నేహితుడా, no other person who can save you, only Jesus. యేసు ప్రభు తప్ప మరే రక్షకుడు లేడు నిన్ను Today, రక్షించడానికి. if you have to die, ఈ రోజు నువ్వు చనిపోవాల్సి వస్తే where will you go? నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తావు? Will you go to heaven or to hell? నువ్వు పరలోకానికి వెళ్తావా If నరకానికి you want to వెళ్తావా? go to heaven, నువ్వు పరలోకానికి there's only one వెళ్ళాలనుకుంటే person. ఒకే ఒక వ్యక్తి, His name is Jesus. ఆయన పేరు యేసయ్య. Shout aloud, hallelujah. బిగ్గరగా హల్లెలూయా But today, as చెప్పండి. God's children, ఈ రోజు దేవుని బిడ్డలుగా God has given that responsibility for every child of God ప్రతి దేవుని బిడ్డకు దేవుడు ఆ to బాధ్యతనిచ్చాడు. witness to unsaved friends and relations రక్షించబడని that there స్నేహితులకి is no other బంధువులకి Savior, సాక్ష్యం ఇవ్వాలి. only Jesus. మరి ఏ ఇతర రక్షకుడు లేడు, యేసు ప్రభు Say మాత్రమే aloud, అని. hallelujah. బిగ్గరగా హల్లెలూయా Today, you find చెప్తామండి. many people saying, "Well, brother, all gods are one God, brother." ఈ రోజు చాలా మంది లోకంలో చెప్తున్నారు అందరు దేవుళ్ళు Have you ఒకటే heard this statement, all సహోదరుడు. gods are one God? విన్నారండి ఈ మాట ఎప్పుడైనా? అందరు That's the దేవుళ్ళు lie of the ఒకటే. devil. అది అపవాది యొక్క All అవాక్యం gods అండి. are not one God, my friend. అందరు అన్ని దేవుళ్ళు ఒక They are all దేవుడు కాదు, small G's. వారన్ని చిన్న But జీలండి. the biggest G పెద్ద జీ ఎవరండి? is my Lord Jesus. నా యేసు ప్రభు మాత్రమే. Believe it, shout the loudest hallelujah. నమ్మినట్లయితే బిగ్గరగా You హల్లెలూయా can search చెప్తాం. through Google and see no one has died for the salvation of the whole world. Only Jesus has died for the salvation of the whole world. ఎవరు కూడా చనిపోలేదండి. లోకాంతటి రక్షణ కొరకు యేసు ప్రభు మాత్రమే చనిపోయారండి. ఈ God రోజు is దేవుని looking for బిడ్డలుగా every one of us to be bold witnesses for Jesus in these end time days. ఈ అంత్య దినాల్లో మనం అందరం కూడా యేసు ప్రభు కొరకు ధైర్యం కలిగిన సాక్షులుగా If you ఉండాలని stand for కోరుకుంటున్నాను. Jesus, నువ్వు యేసు ప్రభు కోసం నిలబడినట్లయితే Jesus will stand for you. యేసు ప్రభు నీ కోసం నిలబడతాడు. Shout out hallelujah. బిగ్గరగా If you హల్లెలూయా stand for చెప్తాం. Jesus, యేసు ప్రభు కోసం నువ్వు నిలబడకపోతే Jesus won't stand for you. యేసు ప్రభు కూడా నీ కోసం నిలబడలేరు. See what does Jesus say in Luke's Gospel chapter 9? లూకా శుభవార్త 9వ అధ్యాయంలో యేసు ప్రభు ఏం Someone look at చెప్తున్నాడో this verse. చూడండి. Luke 9 verse 26. లూకా శుభవార్త 9వ అధ్యాయం Someone read 26వ verse వాక్యం. loudly. Luke 9:26 loudly. ఎవరైనా చదవండి. లూకా శుభవార్త 9వ అధ్యాయం 26వ Luke వాక్యం. 9:26 loud. For whoever shall be ashamed of me and of my words, of him shall the Son of Man be ashamed, Hmm. when he shall come in his own glory and in his Father's, and Amen. of the holy and angels. Amen. తెలుగు చదవండి. నన్ను గూర్చియో నా మాటలను గూర్చియో సిగ్గుపడు వాడెవడో వాడని గూర్చి మనుష్య కుమారుడు తనకు తన తండ్రికి పరిశుద్ధ దూతలకును కలిగి ఉన్న మహిమతో వచ్చినప్పుడు సిగ్గుపడును. Amen. Very very clear. చాలా స్పష్టంగా ఉందండి. What does Jesus say? యేసు ప్రభు ఏం Whoever చెప్తున్నాడు? shall be ashamed of me. నన్ను గురించి ఎవడు సిగ్గుపడతాడో, Anyone who is ashamed of my word, నా వాక్యం గురించి ఎవరు సిగ్గుపడతాడో, of him shall the Son of Man be ashamed. ఆ మనిషి కుమారుడు కూడా సిగ్గుపడతాడు ఆయన గురించి You must అంటున్నాడు. ask yourself the question. మిమ్మల్ని మీరు ఈ ప్రశ్న When వేసుకోవాలండి. you talk to your unsaved friend, రక్షించబడిన నీ స్నేహితులతో Are you నువ్వు ashamed to talk మాట్లాడుతున్నప్పుడు about Jesus? యేసు ప్రభు గురించి మాట్లాడడానికి సిగ్గుపడుతున్నానా? are you ashamed to talk about the Bible? బైబిల్ గురించి మాట్లాడడానికి సిగ్గుపడుతున్నానా? Ask God to forgive you tonight. ఈ రాత్రి క్షమించమని దేవుని Jesus is అడగండి. coming back very very soon. యేసు ప్రభు చాలా త్వరగా తిరిగి రాబోతూ ఉన్నాడు. On that day he will ask you, my son, my daughter, ఆ దినమందు ఆయన నిన్ను అడుగుతాడు, నా కుమారుడు, were నా you bold కుమార్తె, to stand for me, నా కొరకు నిలబడడానికి or నువ్వు you were ధైర్యంగా ashamed ఉన్నావా? to stand for me? లేక నా కొరకు నిలబడడానికి సిగ్గుపడ్డావా? Tonight as God's ఈ children, రాత్రి దేవుని don't feel బిడ్డలుగా ashamed. I'm సిగ్గుపడకండి. telling you, God will stand by you. నేను చెప్తున్నాను, దేవుడు God నీ will చెంత stand for నిలుస్తాడు. you. నీ కొరకు ఆయన Shout నిలుస్తాడు. aloud, hallelujah. బిగ్గరగా హల్లెలూయా You చెప్తాను. won't lose your job because you stand for Jesus. నువ్వు యేసు ప్రభు కోసం నిలబడినందుకు ఆయన నీ Shout ఉద్యోగం aloud, ఏం కోల్పోవు. hallelujah. నువ్వు బిగ్గరగా You హల్లెలూయా won't lose చెప్తాను. any government benefit because you stood for Jesus. నువ్వు యేసు ప్రభు కోసం నిలబడినందుకు ప్రభుత్వంలో He వచ్చే said, God will దీవెనను give you కోల్పోవు. double when you stand for Jesus. యేసు ప్రభు కోసం నిలబడినప్పుడు దేవుడు రెట్టింపుని ఇస్తాడండి. Believe it, shout the loudest hallelujah. హల్లెలూయా, I'm బిగ్గరగా telling హల్లెలూయా you, చెప్తాం. God never makes you to be saved to lose out on this earth. ఈ భూమి మీద కోల్పోవడానికి దేవుడు నిన్నే మాత్రం He రక్షించలేదండి. saves you to be blessed abundantly on this earth. ఈ భూమి మీద సమృద్ధిగా ఆశీర్వదించబడి
రక్షించబడ్డానికి ఆయన నిన్ను Say aloud, రక్షించాడు. hallelujah. బిగ్గరగా హల్లెలూయా One time చెప్తాను. Peter came to Jesus. ఒకసారి పేతురు యేసు God, we are దగ్గరికి వచ్చి, following after you, my God. దేవా నిన్ను మేము వెంబడిస్తున్నాం What ప్రభువా. will we get by following after you, my నిన్ను God? వెంబడించడం వల్ల మాకు We left ఏమొస్తుంది? our mother, మా తల్లిని left వదిలేసాం, our fathers, మా తండ్రులను left వదిలేసాం, our houses, మా ఇల్లు left వదిలేసాం, our land. మా భూములను Everything we వదిలేసాం. left for you, my God. నీ కోసం మేము అన్ని వదిలేసాం. What we will get by following after you, Lord? నిన్ను వెంబడించడం వల్ల మాకు ఏమొస్తుంది? Sometimes they will put that question, hey, we are following Jesus, what we are going to get, man? అపవాది కొన్నిసార్లు ఈ ప్రశ్న పెడతాడండి, ఏమొస్తుంది నువ్వు యేసు ప్రభువును వెంబడించడం వల్లని? Hallelujah. See, the devil likes to play tricks in our mind. మన మనసులో అపవాది You know కుయుక్తులు what did Jesus పన్నుతాడు. say? యేసు ప్రభు ఏం My చెప్పాడో friend తెలుసా? నా స్నేహితుడు Don't get worried, Peter. పేతురు, నువ్వు చింతించుకో. Whatever you left for me, నా కొరకు నువ్వేం I will give విడిచిపెట్టావు? you double on this earth. ఈ భూమి మీద నీకు రెట్టింపుని Everybody ఇస్తాను. say double. రెట్టింపు అని I'll చెప్తాను. give you lands over here. ఇక్కడ భూముల్ని నీకు I'll give you ఇస్తాను. houses over here. ఇక్కడ నీకు ఇండ్లను I'll give ఇస్తాను. you mothers and fathers over here. ఇక్కడ నీకు తల్లుల్ని తండ్రుల్ని And more ఇస్తాను. importantly, I'll give you a place in heaven. నీకు పరలోకంలో స్థానాన్ని కూడా ఇస్తాను. Say aloud, hallelujah. బిగ్గరగా hallelujah But చెప్తాం. Nishila, you can translate from Modi, she is struggling. You come translate. You No problem. are struggling. Are you able to manage? Okay. If you're struggling, let her know. She will translate. Okay, so the thought is, ఇక్కడ ఆలోచన ఏంటంటే, don't be afraid. Oh, if I stand for Jesus, I lose out. No. చింతించకూడదు. నేను యేసు ప్రభు కోసం నిలబడితే If నేను you stand కోల్పోతాను. for Jesus, నువ్వు యేసు ప్రభు కోసం నిలబడితే Jesus will give you more than what the world can give for you. ఈ లోకం నీకు ఏం ఇవ్వగలదు దానికంటే రెట్టింపు ఇవ్వగలదు. Shout the loudest hallelujah. హల్లెలూయా So, చెప్తాం. as God's children, కాబట్టి దేవుని బిడ్డలుగా and God is planning something good for you this month of July. ఈ జూలై మాసంలో దేవుడు నీ కోసం మంచిని ఆయన asking ప్రణాళిక my son, my వేస్తున్నాడు. daughter, ఆయన నిన్ను Will అడుగుతున్నాడు, you నా be a bold కుమారుడు, నా witness కుమార్తె, for me? నా కొరకు ధైర్యం కలిగిన సాక్షిగా How నీవు many say, ఉంటావు. God, I'll be a bold witness for you? ఎంతమంది చెప్పగలరండి నీ కొరకు Lift ధైర్యం those hands, కలిగిన say aloud, సాక్షిగా ఉంటావు. hallelujah. బిగ్గరగా హల్లెలూయా Don't feel చెప్తాం. ashamed. If I say I'm సిగ్గుపడకండి. Christian, I might lose some government benefits. No. నేను క్రైస్తవుడిని అని చెప్పుకుంటే గవర్నమెంట్ God will నుంచి take వచ్చే care of లాభాలు whatever you have to కోల్పోతాను. get. Hallelujah. నువ్వేం పొందుకోవాలో వాటన్నిటిని దేవుడు It's only the చూసుకుంటాడు. lie of the devil. ఇది అపవాది యొక్క అబద్ధం అంతే. Stand for Jesus. యేసు ప్రభు కోసం నిలబడు. Jesus will stand for you. యేసు ప్రభు నీ కోసం నిలబడతాడు. Shout aloud, hallelujah. బిగ్గరగా హల్లెలూయా You know, when చెప్తాం. I got sick and went to the hospital, నేను అనారోగ్యం పాలై I హాస్పిటల్కి thought my son వెళ్ళినప్పుడు will have insurance. నేను అనుకున్నాను నా కుమారుడికి But ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది. unfortunately, there was no insurance for me. దురదృష్టవశాత్తు నాకు ఇన్సూరెన్స్ Sometimes we లేదండి. don't know. కొన్నిసార్లు మనకు But you తెలియదు. know, it was never striking my mind that I'll fall sick. ఎప్పుడు కూడా నా I మనసులోకి always రాలేదు నేను believe my అనారోగ్యం God will take పాలవుతాను. care of me. నేను ఎప్పుడు కూడా నమ్ముతాను ఆ దేవుడు So నన్ను what happened? Even చూసుకుంటాడు. I felt sick, నేను అనారోగ్యం పాలైనప్పుడు God was so good to me in the hospital. హాస్పిటల్లో దేవుడు నాకు ఎంతో మంచిగా Say ఉన్నాడు. aloud, hallelujah. బిగ్గరగా హల్లెలూయా Some చెప్తాం. were planning ever so major operation on me. ఈ డాక్టర్లు పెద్ద They ఆపరేషన్ wanted to చేయాలని take more పన్నాగం money చేస్తారు. from me. నా ఇంటి నుంచి ఎక్కువ డబ్బులు But every తీసుకోవాలని time they ప్రయత్నం planned to చేస్తారు. exploit me, నన్ను అలా చేయాలని ప్రయత్నించిన God was ప్రతిసారి bringing confusion in those fellas. వారిలో చాలా కలవరం వస్తా ఉందండి. Say aloud, hallelujah. హల్లెలూయా. Finally they did a small operation. చిన్న ఆపరేషన్ చేశారు చివరిగా. Small amount. చిన్న డబ్బులు కొంత Say డబ్బులే aloud, అయిపోయాయి. hallelujah. బిగ్గరగా When హల్లెలూయా you చెప్పు. trust in నువ్వు God, దేవుని యందు you నమ్మకం won't put ఉంచితే your face to shame. ఆయన నిన్నడు Say సిగ్గుపడడు. aloud, hallelujah. బిగ్గరగా So హల్లెలూయా as చెప్పు. God's children, be a bold witness for Jesus. దేవుని బిడ్డలుగా దేవుని కొరకు గొప్ప సాక్షులుగా One more ఉండాలి. thought we'll see tonight. ఈ రాత్రి మరొక I told you God is ఆలోచించుదాం. planning to do great miracles for us this month of July 2024. ఈ జూలై మాసంలో దేవుడు గొప్ప అద్భుతాలు చేయాలని So ప్రణాళిక while He's వేస్తున్నాడు. planning to do good things for us, ఆయన మన కొరకు గొప్ప మేలు What చేస్తూ should you ఉంటాడు. do? మనం ఏం number చేయాలి? one, start praising God every day. ప్రతిరోజు దేవుని స్తుతించడం ప్రారంభించాలి. Number two, రెండవది Be a bold witness for Jesus. యేసు ప్రభు కోసం గొప్ప ధైర్యం కలిగిన Stand for సాక్షిగా Jesus. ఉండాలి. యేసు ప్రభు కోసం Stand for నిలబడాలి. the word of God. దేవుని వాక్యం కొరకు నిలబడాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Don't be ashamed to stand for Jesus. యేసు ప్రభు కోసం నిలబడడానికి One more thought we'll see సిగ్గుపడకూడదు. tonight. ఈ రాత్రి మరొక Someone ఆలోచించుదాం. look at Psalm chapter 100 verse 1. 100వ కీర్తన మొదటి వాక్యం చూద్దాం. Psalm 100 verse 1. 100వ కీర్తన మొదటి వాక్యం. It says, make a joyful shout to the Lord, all your lands. Serve the Lord with gladness. సంతోషంతో దేవుని సేవించండి, గొప్ప ఆనంద కీర్తన పాడండి అని చెప్తున్నారండి. I like that last verse. ఆ చివరి వచనం చాలా నాకు ఇష్టం. Serve the Lord with gladness. సంతోషంతో దేవుని సేవించండి అంటూ See, today ఉన్నారు. as God's children, ఈ రోజు దేవుని బిడ్డలుగా if you really have to serve God with gladness, సంతోషంతో నువ్వు దేవుని నిజంగా our సేవించాలంటే heart has to be right with God. మన హృదయము దేవుని ఎడల సరిగా Say ఉండాలండి. aloud, hallelujah. బిగ్గరగా హల్లెలూయా చెప్తాం. Many Christians, they're always murmuring and grumbling. చాలా మంది చాలా సార్లు క్రైస్తవులు వారు ఎల్లప్పుడూ సనుక్కుంటూ పనుకుంటూ Christian brother. క్రైస్తవుడు అయినందుకు ఏం Nothing గొప్ప great is happening, brother. ఏం గొప్పతనం See, జరగట్లేదు. they're always sad
వారు ఎల్లప్పుడూ They విచారంగా never ఉంటారు. glad. వారు ఎన్నడూ సంతోషంగా ఉండరు. Why it is happening? ఎందుకు అలా జరుగుతుంది? Heart is not right with God. దేవునితో వారి హృదయం సరిగా లేదు. See, today as God's ఈ children, రోజు దేవుని బిడ్డలుగా when you think of how Jesus died for you on the cross of Calvary, కల్వరి శిలువలో యేసు ప్రభు ఎలా He shed His మరణించాడో precious blood for ఆలోచించినప్పుడు your sin. నీ పాపాల కొరకు ఆయన He ప్రశస్తమైన gave His రక్తాన్ని precious life కాచాడు. for your నీ salvation. రక్షణార్థమైన ప్రశస్తమైన How జీవితాన్ని much ఇచ్చాడు. should we be thankful for our God? మన దేవునికి మనం ఎంత కృతజ్ఞత And how కలిగి much we ఉండాలి. should be glad that Jesus took our place on the cross of Calvary. కల్వరి శిలువలో యేసు ప్రభు మన స్థానాన్ని తీసుకున్నాడు. Say Lord, hallelujah. బిగ్గరగా What hallelujah of God చెప్తాం. says the wages of sin is death. దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తుంది పాపం వల్ల వచ్చే జీతం మరణము. But కానీ కానీ చాలా ముఖ్యం. కానీ See, కానీ the gift of God దేవుని is కృపావరము eternal life అది నిత్య జీవము through Jesus Christ our Lord. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు See, ద్వారా. today for all the sins we have committed, మనం చేసిన పాపాలన్నిటికీ కూడా what should we have got? మనం The ఎక్కడ ఉండాలి? punishment of God. దేవుని యొద్ద నుంచి శిక్ష But because రావాలి. of God's love, కానీ దేవుని నియమం God's బట్టి, mercy, దేవుని కనికరాన్ని He gave బట్టి us His gift called Jesus యేసు ప్రభు అనే to బహుమానాన్ని ఆయన die for ఇచ్చాడు. all our sins. మన పాపాలన్నిటి కొరకు మన్నించడానికి. Shout aloud, hallelujah. బిగ్గరగా So now హల్లెలూయా that చెప్తాం. Jesus is giving you the wonderful gift of salvation, యేసు ప్రభు అద్భుతమైన రక్షణ అనే బహుమానాన్ని how should ఇచ్చాడు. our heart be? మన హృదయం ఏమై ఉండాలి? Should we be glad or sad? మనం సంతోషంగా ఉండాలా విచారంగా Ah, ఉండాలా? talk మాట్లాడండి. Should we be glad or sad? మనం విచారంగా ఉండాలా సంతోషంగా ఉండాలి? మీ స్వరమే Glad. Everybody say glad. సంతోషంగా ఉండాలండి. Every day you must say, Jesus, thank you for taking my place on the cross of Calvary, Lord. ప్రతిరోజు చెప్పాలండి నా స్థానాన్ని తీసుకున్నందుకు వందనాలు కల్వరి శిలువలో యేసు Hallelujah. ప్రభువా See, అని. today if you have that picture of Jesus dying for you on the cross of Calvary, కల్వరి శిలువలో యేసు ప్రభు మరణించిన దృశ్యాన్ని you ఎదుట will ఉన్నట్లయితే always be a glad Christian. నువ్వు ఎల్లప్పుడూ సంతోషకరమైన క్రైస్తవునిగా Shout ఉంటావు. aloud, hallelujah. బిగ్గరగా When hallelujah you are a చెప్పు. glad Christian, నువ్వు సంతోషకరమైన క్రైస్తవుడు then అయితే serving God will not be a problem for you. దేవుని సేవించడం నీకు సమస్యగా Serving God ఉండదు. will not be a burden for you. దేవుని సేవించడం నీకు భారంగా Serving ఉండదు. God will be a delight for you. దేవుని సేవించడం నీకు సంతోషంగా ఉంటుంది. Shout aloud, బిగ్గరగా hallelujah. హల్లెలూయా Today చెప్తాం. as God's ఈ children, రోజు దేవుని బిడ్డలుగా God is looking at what we as His children are doing for Him. ఆయన కొరకు మనం ఏం చేస్తున్నాం అని దేవుడు Are we చూస్తున్నాడు. treating God as a burden in our life? దేవుణ్ణి మన జీవితంలో భారంగా Are we treating చూస్తున్నామా? God as a delight in our life? మన జీవితంలో దేవుణ్ణి సంతోషంగా I'm telling చూస్తున్నామా? you, when you delight yourself in serving God, దేవుని సేవించడంలో నీవు you సంతోషించినట్లయితే will see God blessing you in ways which you never experience in your life. నీ జీవితంలో నువ్వు ఎన్నడూ అనుభవించని రీతిలో దేవుని నిన్ను Shout aloud, hallelujah. బిగ్గరగా But హల్లెలూయా if you think, చెప్తాం. oh my God, serving God is a burden, లేక నువ్వు దేవుని సేవించడం భారం it's a అనుకున్నట్లయితే difficult job. అది చాలా కష్టమైన పని Then what happens? Not only అనుకున్నట్లయితే make God sad, ఏం జరుగుతుందంటే దేవుని విచారింప చేయడం and మాత్రమే whatever కాదు. God wants to bless you, దేవుడు నిన్ను దేనితో అయితే Yes, ఆశీర్వదించాలనుకున్నాడు నీ జీవితంలో ఆశీర్వాదం God's అడ్డుపడుతుంది. children. దేవుని I బిడ్డలుగా want ఈ to encourage రాత్రి every one of you, మీలో ప్రతి ఒక్కరిని all those who give your heart ప్రోత్సహించాలి. to Jesus. మీ హృదయాన్ని యేసు You ప్రభుకి must know that God has saved you నువ్వు తెలుసుకోవాలి యేసు ప్రభు so నిన్ను that you can రక్షించాడు. serve Him. ఆయన సేవించినట్లుగా Everybody touch your heart మీ హృదయాన్ని ప్రతి ఒక్కరు Say, తాకి God has చెప్పండి. saved me దేవుడు నన్ను రక్షించాడు to serve Him. ఆయన One more సేవించడానికి. time. God has saved me దేవుడు నన్ను to రక్షించాడు serve Him. ఆయన One more time సేవించడానికి. loudly. God has saved me దేవుడు నన్ను రక్షించాడు to serve ఆయన Him. సేవించడానికి. Hallelujah. హల్లెలూయా. This must be always in your heart. ఇది ఎల్లప్పుడూ నీ Why has హృదయంలో God saved you? దేవుడు నిన్ను ఎందుకు రక్షించాడు? Serve Him. ఆయన సేవించడానికి. Hallelujah. హల్లెలూయా. See, when Jesus was on this earth, యేసు ప్రభు ఈ భూమి మీద ఉన్నప్పుడు He was a servant. ఆయన ఒక దాసునిగా He ఉన్నాడండి. took the towel, ఆయన ఆ took తువాలు the basin of తీసుకున్నాడు. water, ఆయన నీళ్ళని went తీసుకున్నాడు. to wash the feet of Peter. పేతురు యొక్క పాదాలు కడిగాడండి. Peter said, no, no, Lord, don't do that, Lord. పేతురు అన్నాడు లేదు లేదు ప్రభు అలా Peter, చేయకు. unless I do this, పేతురు దేవుడు యేసు ప్రభు then అన్నాడు నేను you ఇది don't have చేయకపోతే any part with me. నాతో నీకు ఏమాత్రం సంబంధం Then you must లేదన్నాడు. get this thought. ఈ రోజు ఈ యొక్క Jesus ఆలోచన now మీలో came కాదు. to get me served. యేసు ప్రభు ఆయన సేవించుకోవడానికి came to రాలేదు. serve. ఆయన సేవించడానికి Everybody say, వచ్చాడు. Jesus came to serve. ఆయన సేవించడానికి Say వచ్చాడు. loudly, Jesus came to serve. యేసు ప్రభు సేవించడానికి వచ్చాడు. Jesus, my master, came to serve. నా యజమానుడు సేవించడానికి వస్తే What should we as his children do? ఆయన బిడ్డలుగా మనమేమై ఉండాలండి? Talk to me, someone. ఎవరైనా మాట్లాడండి. Should we be masters or servants? మనం యజమానులుగా ఉండాలా దాసులుగా ఉండాలి? చెప్పండి. Masters or servants? దాసులుగా ఉండాలా యజమానులుగా ఉండాలి? Serve God. మనం దేవుణ్ణి Tonight, సేవించాలి. we stand up to our feet. ఈ రాత్రి లేచి నిలబడతాం. Today, God wants to bless us. ఈ రోజు దేవుడు మనల్ని This ఆశీర్వదించాలి. month of July,
ఈ యొక్క జూలై God is going మాసంలో to do mighty miracles. దేవుడు గొప్ప అద్భుతాలు చేయాలని Many of you కోరుకుంటున్నాడు. said yes, amen. చాలా మంది అవును I ఆమేన్ believe అని God is చెప్పారు. going to do miracle for me in my job. నా ఉద్యోగంలో దేవుడు God అద్భుతం is going to do miracle చేయబోతున్నాడు. for me in my finances. నా ఆర్థిక విషయాల్లో దేవుడు God అద్భుతం is going to do miracle చేయబోతున్నాడు. for me in my health. నా ఆరోగ్య విషయంలో దేవుడు అద్భుతం Yes, God చేయబోతున్నాడు. wants to do miracles for us. అవును దేవుడు మన కొరకు అద్భుతాలు Our చేయాలని God we serve is కోరుకుంటున్నాడు. a miracle working God. మనం సేవించే మన దేవుడు అద్భుతాలు చేసే దేవుడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. You know that chorus, let's sing that chorus. Revati, play your drum. He is a miracle working God. Let's sing this chorus one more time and let our faith be increased. He is a miracle working God. మరొకసారి ఈ పాట పాడుతూ మన విశ్వాసాన్ని He is a పెంచుకుందాం. miracle working God. Clap your hands. He is a miracle working God. He is a miracle. He is a wonder. He is a miracle working God. Come on, loud, clap your hands. He is a miracle working God. Clap your hands. He is a miracle working God. He's a miracle. He's a wonder. He's a miracle working God. One more time loudly. He's a miracle working God. Clap your hands loudly. Rejoice. The miracle working God. He's a miracle. He's a wonder. He's a miracle working God. He's a miracle working God. Everybody clap your hands. He's a miracle working God. He's a miracle. He's a wonder. He's a miracle working God. Clap your hands and say, God, my God is a miracle working God. చప్పట్లు కొడుతూ చెప్తామండి, నా Everybody, దేవుడు confess, అద్భుతాలు confess, చేసే God, దేవుడు. you're a miracle working God. దేవా, నీవు అద్భుతాలు చేసే This దేవుడు. month you can do many miracles for me, my God. ఈ Everybody, మాసంలో నా కొరకు అనేక open your mouth, అద్భుతాలు open your mouth. Say, చేయబోతున్నావు. God, I want new miracles in my నా life. జీవితంలో నూతనమైన I అద్భుతాలు want new కావాలి miracle in ప్రభా. my నా job. ఉద్యోగంలో నూతనమైన I want new అద్భుతాలు miracle in my కావాలి. నా finances. ఆర్థిక విషయాల్లో I నూతనమైన want అద్భుతాలు miracle in కావాలి. my family. నా కుటుంబంలో నూతనమైన I want new అద్భుతాలు miracle in కావాలి. my health. నా ఆరోగ్య విషయంలో Open your mouth, open your mouth, నూతనమైన confess, అద్భుతాలు Lord. కావాలి. చేసి చెప్తామండి This month of ప్రభువా. July must be full of miracles ఈ జూలై now. మాసంలో అద్భుతాలు I want సంపూర్ణంగా miracles in ఉండాలి. Jesus' యేసు name. నామములో నాకు అద్భుతాలు Open your mouth, కావాలి. I want miracles in Jesus' చేసి name. చెప్తామండి, యేసు నామములో నాకు Lord, because అద్భుతాలు you కావాలి. declare it, it will happen. ఏదైతే నువ్వు చెప్తావో Say, I జరుగుతుందని declare new చెప్తున్నాను. miracles happening in my life in Jesus' యేసు name. నామములో నా జీవితంలో Your నూతనమైన miracles అద్భుతాలు in జరుగుతున్నాయని Jesus' name. ప్రకటిస్తున్నాను. యేసు నామములో Your నూతనమైన miracles in అద్భుతాలు. Jesus' యేసు నామములో name. నూతనమైన అద్భుతాలు. Hallelujah. హల్లెలూయా. If you have confessed it, I declare new miracles in Jesus' name. ఎవరైతే ఒప్పుకున్నారో I want యేసు to put నామములో your hand నూతనమైన on your head. I అద్భుతాలు want to pray for జరుగుతున్నాయి. you right now. మీ తలపైన చేయి పెట్టుకోండి, మీ I కొరకు feel the wonderful ప్రార్థించాలని presence of Jesus all over this place. ఈ స్థలం అంతట్లో కూడా అద్భుతాలు చేసే యేసయ్య సన్నిధి. Hallelujah. He హల్లెలూయా. wants to release new miracles upon our మన lives. జీవితం మీద నూతనమైన The అద్భుతాలు word of God says the two of you will agree together. దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తుంది, And ask ఇద్దరు anything in my ఏకీభవించి name, నా నామమందు I ఏది will do it for you. అడిగినప్పటికీ Right now, మీ put your hand కొరకు on నేను your head and చేస్తాను. faith. Hallelujah. మీ తలపైన And చేయి lift one పెట్టుకోండి. hand to heaven and say, Lord, మరొక I చేయి want new ఎత్తి- miracles in the month of July, Lord. ఆకాశం వైపెత్తి చెప్పండి, ప్రభువా ఈ జూలై Whether you're looking మాసంలో for a new నూతనమైన miracle అద్భుతాలు job, ఉద్యోగ విషయంలో Say, నూతనమైన Lord, అద్భుతం give me a కోసం new చూస్తున్నాను. miracle job, my God. అద్భుతమైన You ఉద్యోగం want God to bring you out of all your financial ఈ troubles? ఆర్థికమైన Say, సమస్యలన్నిటి Lord, I నుంచి want to do a దేవుడు miracle బయటికి to bring you out of తీసుకురండి. all my loans, my నా God. లోన్లన్నిటి నుంచి I బయటికి must be తీసుకొచ్చి debt free in అద్భుతం Jesus' name. యేసు నామములో నేను అప్పు లేని If you're going through any వాడిగా chronic sickness in your body, శరీరంలో నయం say, Lord, I want to touch my కాని body and heal me from every sickness in my body. ప్రభువా నా శరీరాన్ని తాకి ప్రతి Whatever అనారోగ్యం miracle నుంచి you want from నన్ను God, open your mouth. Say, Lord, it must happen this month, Lord. ఏ అద్భుతం కావాలన్నా ప్రభు It must చెప్పండి. happen this month in Jesus' name. యేసు నామములో ఈ మాసంలో అది జరగాలి Put ప్రభు your అని hand in here as చెప్పండి. we pray for you right now in faith. మీకోసం ప్రార్థిస్తూ ఉండగా తలపై Father, we come to your throne చేపెట్టుకోండి. of grace in the mighty name of Jesus. యేసు శక్తి కలిగిన నామములో మీ కొరకు We thank you for your wonderful ప్రార్థన presence in our midst, Lord మా Jesus. మధ్యలో మీ అద్భుతమైన
సన్నిధిని బట్టి God నీకు వందనాలు promises యేసు. if two of you will agree నీ together, వాక్యం తెలియజేస్తుంది and ఇద్దరు ask anything in ఏకీభవించి my name, నా నామమందు ఏది I will అడిగినప్పటికీ do it for నేను you. మీ కోసం Right now I చేస్తానని ask the Father in the name of ఈ Jesus, క్షణమందు యేసు నామములో all those who తండ్రి putting their hands on their head, వారి తల మీద చేతులు I పెట్టుకున్న ask that ప్రతి new ఒక్కరు miracles will be released upon their lives in Jesus' name. యేసు నామములో నూతనమైన అద్భుతాలు వారి జీవితాల్లో New విడుదల miracles upon చేయబడుతుంది. new job that will release in Jesus' వారి name. ఉద్యోగ విషయంలో నూతనమైన అద్భుతాలు Do విడుదల a new miracle and చేయబడుతుంది. bring one of the financial troubles in Jesus' యేసు name. నామములో అద్భుతం చేసి వారి ఆర్థిక Do a సమస్యలను new miracle and bring over every chronic sickness in Jesus' name. ప్రతి ప్రభు నయం కాని రోగం Do a నుంచి new miracle అద్భుతం and bring చేయండి. peace in their family in Jesus' యేసు name. నామములో వారి కుటుంబంలో Do సమాధానాన్ని a new దయచేయండి. miracle and give them divine promotion in their jobs in Jesus' యేసు name. నామములో దైవికమైన ఉన్నత Do స్థితిని a new దయచేయండి. miracle and యేసు bless them in నామములో. their studies in Jesus' యేసు name. నామములో వారి చదువుల్లో నూతనమైన Right now ఆశీర్వాదాలు release that దయచేయండి. blessing upon their lives, ఈ Father. క్షణమందు వారి Let జీవితాల్లో this month of July be ఆశీర్వాదాలు full of miracles, Lord. ఈ జూలై మాసం అంతా అద్భుతాలతో I declare your servant, Lord, all those putting their hand on their head. వారి తల మీద చేతులు పెట్టుకుంటున్న From ప్రతి today onwards, ఒక్కరికి miracles are being released upon their lives in Jesus' ఈ name. రోజు మొదలుకొని అద్భుతాలు వారి జీవితంలో They're going to come ప్రవహించబడుతున్నాయి. back to this house and testify, the Lord did a miracle for me. వారి గృహానికి తిరిగి వచ్చి దేవుడు నాకు ఒక Thank you, అద్భుతం Lord, for raising చేశాడని many సాక్ష్యం testimonies from these brothers and sisters, ఈ Lord. సహోదరుల నుంచి అనేక We give అద్భుతాలు you thanks, సాక్ష్యాలు we give you praise for hearing our మా prayers. ప్రార్థనలు ఆలకించినందుకు We వందనాలు give you thanks, we give you స్తోత్రాలు. praise for answering our మా prayers. ప్రార్థనలకు సమాధానం ఇచ్చినందుకు In మీకు వందనాలు Jesus' స్తోత్రాలు powerful చెల్లిస్తున్నాను. name. యేసు శక్తి In కలిగిన నామములో. Jesus' powerful name. యేసు శక్తి కలిగిన In నామములో. Jesus' powerful యేసు name. శక్తి కలిగిన We నామములో. clap our hands and give God all the glory. Say, చప్పట్లు thank you, కొట్టి Lord. దేవునికి సమస్త మహిమ Thank you for new చెల్లిద్దాం. miracles in my life in Jesus' name. యేసు Everybody నామములో clap your నూతనమైన hands. అద్భుతాలు నా జీవితంలో Thank you, చేస్తున్నందుకు thank you, వందనాలు thank you, ప్రభా. thank you, నీకు వందనాలు Lord. ప్రభా. నీకు Give వందనాలు you ప్రభా. glory, my నీకు God. మహిమ చెల్లిస్తున్నాం మా దేవా. Help us to Deepika to pray. God will bless every